بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه۔ محترم ناظرین و سامعین، درس حدیث کا یہ سلسلہ ہے۔ کل گزشتہ درس حدیث میں زبان کی حفاظت کے متعلق باتیں ذکر کی گئی۔ زبان کے بڑے گناہوں میں سے جہاں جھوٹ ہے، غیبت ہے، وہیں مسلمان کو گالی دینا اور چغل خوری کرنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ جس طرح گالی دینا گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کی چغل خوری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، یعنی اول وہلے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ ایمان کی بنیاد پر ہر ایمان والا یقیناً جنت میں داخل ہوگا، لیکن انسان کے کچھ گناہ ایسے بڑے ہوتے ہیں جن گناہوں کی پہلے سزا ہوگی، سزا کے بعد پھر اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ چغل خوری گویا مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنا۔ اس لیے حضرات علماء کرام اور محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ چغل خوری افساد بین الناس ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈالنا ہے۔ کتنے جھگڑے آج ہمارے معاشرے میں چغل خوری کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ پڑوسی کی چغل خوری کر دے رہا ہے، گھر میں بھائی کی یا ایک دوست دوسرے دوست کی چغل خوری کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصلاح بین الناس پسند ہے کہ لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کیا جائے، توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صلح اور جوڑ اتنی پیاری چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض موقع پر اصلاح بین الناس کے لیے، لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے بعض موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، لیکن افساد بین الناس، لوگوں کے درمیان فتنے فساد کو بھڑکانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ چغل خوری کرنا در حقیقت ایمان والوں کی عادت ہی نہیں، یہ تو کفار مشرکین کا شیوا ہے۔ اسلام کا ایک بڑا دشمن ولید بن مغیرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کے برے اوصاف کو ذکر کیا۔ 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی 9 بری صفتیں ذکر کی۔ ایک جگہ ایک ساتھ ارشاد ہے، لا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، ایسے شخص کا ہرگز کہا نہ مانیے جو بہت قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے وہ۔ بہت قسمیں کھانے سے مراد یہی ہے کہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اکثر لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ قسمیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ زیادہ قسم کھانا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی، جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، بات بات میں وہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ایسا شخص لوگوں کی نگاہ میں ذلیل بھی ہوتا ہے۔ حلاف مہین، یہ ولید بن مغیرہ کی صفت بیان کی گئی۔ حماز کہا گیا، بہت طعنہ دینے والا تھا وہ، اسلام اور مسلمانوں کے متعلق بہت زیادہ طعنہ زنی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ مشاء بنمیم، بڑا چغل خور تھا وہ۔ مناع للخیر، حق اور خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا تھا۔ مومن کبھی بھی کسی خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ مومن تو لوگوں کو خیر کے کاموں پر ابھارتا ہے، یہ نہیں کہ ہم کسی کے خیر
और भलाई के काम में रुकावट डाले। देखे यहाँ पर जो औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए हैं वलीद बिन मुगीरा के, उसमें मश्शाइम बिन नमीम भी है, बहुत चुगलियाँ करता था। मालूम हुआ कि ईमान वालों के अंदर ये बुरे औसाफ नहीं होने चाहिए। अबू जहल की बीवी उम्मे जमील का तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अबी लहब में फरमाया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी लकड़ियां चुन चुन कर लाती थी। इसकी तफसीर में गरचे कई बातें हजरात मुफस्सिरीन ने जिक्र की है कि जंगल से लकड़ियां चुन चुन कर वो लाती थी, ये उसका पेशा था। लेकिन बाज़े मुफस्सिरीन ने ये बात भी जिक्र की हम्मालतल हतब से किनाया है, इशारा है उसके चुगलखोर होने की तरफ। जिस तरह एक चुगलखोर आदमी लकड़ी लगाकर आग सुलगाने की कोशिश करता है, ये उम्मे जमील भी मुसलमानों के दरमियान और अपने लोगों के बीच चुगलखोरी कर कर के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला चुगलखोरी से हम सब की हिफाजत फरमावे। आज व्हाट्सएप भी चुगलखोरी का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। कितनी ऐसी बातें व्हाट्सएप में फैला दी जा रही है जिससे लोगों के दरमियान बल्कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसादात के खतरे पैदा हो जाते हैं, बाद जगहों पर फसादात भी हो जाते हैं। तो ऐसी बुरी खबरें एक दूसरे के मुताल्लिक या मुसलमानों के मुताल्लिक या किसी मजहब के मुताल्लिक, धर्म के मुताल्लिक फैलाना ये बुरी बात है। चुगलखोरी की ये किस्म ये भी है, या झूठ की ये एक किस्म है। इसलिए ऐसी चीज़ों से अपने को बचाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दो कब्रों के पास से गुजरे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, फिर फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और ये अजाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि एक तो पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। देखिए, कहने को ये दोनों छोटे गुनाह हैं, लेकिन कब्र का अजाब हो रहा है जो आखिरत की पहली मंजिल है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो वहाँ से नजात पा गया आगे की मंजिल उसके लिए आसान है, जो वहाँ अजाब में मुब्तला हो गया आगे की मंजिल उसके लिए और ज्यादा दुश्वार है। दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक को पेशाब से न बचने की वजह से और दूसरे को चुगलखोरी करने की वजह से। इसलिए हम ऐसे तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाएं, खुसूसन चुगलखोरी से। इसी तरीके से पेशाब से भी अपने आप को बचाएं। खड़े होकर पेशाब करना मुसलमान के लिए ज़ेबा नहीं। उमूमन इस हालत में कपड़ों में पेशाब की छींटें आ ही जाती है, और इसी तरीके से जब पेशाब किया फौरन पानी ले लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमावे। पेशाब की बात आई तो पेशाब जब किया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कि मोमिन को चाहिए कि पेशाब के बाद इस्तिब्रा करे। इस्तिब्रा ये है कि जब पेशाब करे तो उस वक्त अपनी रानों को ठोके या अपनी कमर को हिलाए। इस तरीके से पेशाब के कतरे जो रुके हुए हैं रास्ते में वो निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि खड़े होने के बाद फिर पेशाब के कतरे टपकेंगे। अगर हमने इस्तिब्रा नहीं किया और पेशाब करके जल्दी से फारिग हो गए तो हो सकता है पेशाब के कुछ कतरे पायजामे में, पैंट में रह जाए, और उसकी वजह से हम भी कहीं इस हदीस के वईद के मुस्तहिक न हो जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अज़ाब हो रहा था पेशाब से न बचने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम इरशादात हम सब के लिए नमूना है। हम सब ऐसे तमाम इरशादात की पैरवी करके अपनी ज़िंदगी को बनाएं, अपनी आखिरत को संवारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफीक़ अमल नसीब फरमावे। सामिईन, अब हम आपसे रुखसत हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।